أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ. ثنا آپ نعت پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. نہیں، اگر میم میمونہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں آپ پڑھیں. میمونہ نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تب میں پڑھوں. آپ پڑھیں. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ دل، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے،
کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم سر، میمونہ سے بھی سننی ہے یا شروع کرنا ہے؟ وعلیکم السلام، جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حصہ گرامر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ خاص چیز، جگہ، شخص یا تصور کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، اور اسم معرفہ کی جو 4 مشہور اقسام ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی تھی: اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ۔ اور ایک اور 5ویں قسم بھی اس میں شامل کی جاتی ہے، تو یہ عام طور پر عربی گرامر میں ہوتی ہے کہ اسم منادا، یہ منادی نہیں ہے بلکہ منادا ہے لفظ۔ اسم منادا، اسم منادا کے معنی ہے بلایا گیا۔ اس کے حروف ندا استعمال ہوتے ہیں، یہ اسم معرفہ کی 5ویں قسم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد کر، تو اس میں جو یا اللہ کا لفظ ہے یہ اسم منادا ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ اسم ہے، یا اللہ اسم منادا ہے، تو یہ اس میں عام طور پر شامل نہیں کی جاتی، لیکن نگارستان والوں نے اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی جو پچھلی 4 اقسام ہیں اسم معرفہ کی، اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ، اس کے بارے میں مختصراً بتا دے کوئی، کیونکہ ہم وہ پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں بتا دوں؟ جی بتا دیں، جی، اس میں علم، مختصر، اس میں یہ نہیں معرفت، صرف جی آپ نے تعریف ڈیفینیشن، بتانی جی اور مثال دینی ہے بس۔ جی بالکل۔ اچھا جی، اس میں معرفہ کی 4 اقسام، اس میں سب سے پہلے ہے اس میں علم، وہ خاص نام جس سے کوئی خاص شخص، جگہ یا چیز پکاری جائے، اس میں علم کہلاتا ہے، جیسے علامہ اقبال، کوہ طور، لاہور۔ دوسری ہے اس میں ضمیر، ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولے جائیں، یا وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا نام کی بجائے بولا جائے، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، جیسے اسلم نیک لڑکا ہے، وہ ہر روز نماز پڑھتا ہے، یہاں پر وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ، وہ اسم جو کسی شے، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے وہ لڑکا، یہ میرا قلم، یہ کتاب، یہ اور وہ جو ہیں یہ اسم اشارہ ہیں۔
اور چوتھی جو قسم تھی وہ اسم موصول، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ملایا ہوا، وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو پورا معنی نہ دے، جیسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اس میں جیسا اور ویسا یہ دو جملے مل کر ایک جملہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جی زبردست، بہترین۔ اس کے بعد ہے لفظ و نشار غیر مرتب۔ اس کے متعلق ہم 3 دن سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لفظ و نشر دراصل ایک شعری صنعت ہے جس میں شعر کے ایک حصے میں چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور پھر شعر کے دوسرے حصے میں انہی چیزوں کی مناسبت سے ان کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ہم نے ان کی 3 اقسام بھی پڑھی تھیں، لفظ و نشر مرتب، لفظ و نشر غیر مرتب اور لفظ و نشر معکوس۔ تو ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب یہ میر کا ایک شعر ہے، اس میں صنعت تضاد بھی ہے لیکن اس میں صنعت لفظ و نشر بھی ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ایک سب آگ، ایک جو ہے مکمل آگ ہے، ایک سب پانی، اور ایک جو ہے مکمل پانی ہے۔ اب اس نے یہ بات چھپا دی ہے، اس نے اب وضاحت کرنی ہے کہ کون سی چیز آگ ہے اور کون سی چیز پانی ہے۔ تو پہلے مصرے میں اس نے صنعت لفظ کا استعمال کیا ہے اور دوسرے حصے میں وہ اب صنعت نشر کا استعمال کر رہا ہے۔ دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، دید اور دل کا تعلق جوڑیے آگ اور پانی سے۔ تو دیدہ کا تعلق ہوتا ہے دید یا پانی یعنی آنسو سے، اور دل کا تعلق ہوتا ہے سوزن جلنے سے یعنی آگ سے۔ تو اب پہلے جملے میں لفظ مناسبت استعمال کی گئی ہے آگ، اور دوسرے جملے میں پہلی مناسبت ہے دیدہ، تو ایک دوسرے کے یہ متضاد مناسبات ہیں، تو اور ترتیب میں بھی نہیں آ رہے، اس لیے اس کو کہیں گے لفظ و نشر غیر مرتب۔ اگر یہ ہوتا دل و دیدہ عذاب ہیں دونوں تو پھر تو یہ لفظ و نشر مرتب کہلاتا، لیکن اگر آ جائے کہ دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں یعنی کہ مناسبات ایک ترتیب سے نہ آئیں تو اس کو لفظ و نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے۔ اب باقی کلید اردو میں جو لفظ و نشر کے حوالے سے مثالیں دی ہوئی ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ عام طور پر پیپر میں کلید اردو سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ جی ادبی اصطلاحات میں آج ہم نے اصطلاح پڑھنی ہے ادبی روایت۔ روایت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے روایت کے معنی دیکھنے ہیں۔ روایت کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کی بات کو نقل کرنا، عام طور پر کسی کے قول یا فعل کو نقل کرنا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی واقعے کو بیان کرنا، تو اس کو روایت کہا جاتا ہے۔ لیکن ادبی روایت سے مراد کیا ہے؟ ادبی روایت سے مراد یہ ہے کہ ان اصطلاحات، تلمیحات، استعارات اور تشبیہات کو استعمال کرنا کہ جو عرصہ دراز سے مستعمل ہو۔ جیسے اب ہماری ادبی روایت میں دیکھیں خمریات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ساقی، شراب، پیمانہ، مے خانہ، مے کش، یا گل و بلبل کے استعارے، یا پھر کوہکان، شیریں و فرہاد، اس طرح کے جو استعارے استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو ادبی روایت کہا جاتا ہے، اور ان روایات سے عوام بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ادبی روایت جو ہے وہ ادیب اور قاری کے درمیان افہام و تفہیم اور ترسیل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ادب کا زیادہ تر انحصار روایت اور تجربہ پر ہوتا ہے۔ ہر دور میں ادبی اور شعری حوالے کی ایک روایت موجود رہی ہے۔
यानी आज भी लोग वही कैस, मजनू, मंसूर, कोहकन, गुलो बुलबुल के इस्तियारे, सर्व और शमशाद और इस तरह के जो सारे और खमरियात के जो लवाजमात हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं। ये दरअसल वही अदबी रिवायत है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की वजह शोहरत क्या है? कसैद व हजवियात। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा बाकायदा उर्दू के पहले बाकायदा कसीदा निगार भी हैं और पहले बाकायदा हजम निगार भी हैं। अगर हम डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद की राय को मद्देनजर रखें तो उन्होंने उर्दू शायरी पर एक नज़र में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कसीदा गो से बड़ा हजब गो करार दिया है, यानी कि उनकी जो खसूसियत है वो हजब गोई है। लेकिन मौसफ़ी ने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कसीदे का नकाश अव्वल भी कहा है। तो उर्दू शायरी में बाकायदा कसीदा निगार भी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा हैं, और लेकिन डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक उनकी जो वजह शोहरत है या जो उनको जो उनकी शायरी जो मुमताज है वो हजब गोई है। अच्छा जी, उसके बाद है शहर आशोब। ये शहर आशोब नहीं है बल्कि शहर आशोब। शहर आशोब दुरुस्त तरकीब है, किसी शहर, मुल्क या तहजीब के उजड़ने का मंजूम बयान। सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब ने शहर आशोब पर बड़ी ज़बरदस्त बहस की है, और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने भी शहर आशोब पर अच्छी बहस की है। तो सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो शहर आशोब है ये तुर्की और फारसी से उर्दू में आई है। इसके दो मानी उन्होंने बताए हैं। एक है शहर के लिए फितना, दूसरा है शहर में फितना पैदा करने वाला या पैदा करने वाले। एक है शहर के लिए फितना और दूसरा है शहर में फितना पैदा करने वाले। लेकिन अगर हम नूरुल हसन नैयर की नूरुल लुगात को देखें, उसमें शहर आशोब की तारीफ यूं की गई है कि वो नाज़्म जिसमें किसी शहर की परेशानी, गर्दिश आसमानी और जमाने की नाकदरदानी का जिक्र हो, तो इसको शहर आशोब कहते हैं। अगर उर्दू अदब में शहर आशोब की रिवायत देखी जाए तो बाकायदा जो इसकी रिवायत है वो काजी महमूद बहरी की एक मसनवी है, मन लगन। काजी महमूद बहरी की मसनवी है मन लगन। तो उस मसनवी में 28 अशार शहर आशोब के हैं और बाकायदा उनका उन्वान है दर शिकायत रोजगार। शहर आशोब तुर्की और फारसी से उर्दू में आई, और चूंकि इसका ज़ख़ीरा कम है इसलिए इसको बाकायदा सिन्फ का दर्जा नहीं दिया गया। किसी बड़े अच्छे शायर ने जो है ना इसको बतौर सिन्फ नहीं अपनाया। तो सैयद मसूद हसन रिजवी के मुताबिक इसकी क्या तारीफ थी, नूरुल लुगात के मुताबिक इसकी क्या तारीफ थी, और उर्दू अदब में सबसे पहले शहर आशोब का जिक्र काजी महमूद बहरी की मसनवी मन लगन में मिलता है, जिसमें 28 अशार दर शिकायत रोजगार के उन्वान से शामिल हैं। उसके बाद फिर रशीद हसन खान ने पहला बाकायदा आशोब निगार जाफर जटली को करार दिया है, और इसी आशोब निगारी की पादाश में उनको फांसी दी गई थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्रुखसियार ने उनको फांसी दी थी। तो उसके बाद फिर आबरू ने भी शहर आशोब लिखे हैं, नज़ीर ने भी, और उसके बाद मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने भी
शाह हातिम ने भी, मीर तकी मीर ने भी, नज़ीर अकबर आबादी ने भी, इन्होंने शहर आशोब लिखे हैं। न पानी पीने को पाया वहां न खाना था, न पानी पीने को पाया वहां न खाना था, मिले थे धान जो लश्कर तमाम छाना था। एक और शहर आशोब है, मीर तकी मीर ने आगरे का शहर आशोब यूं लिखा क्योंकि ये वो दौर है कि जब नादिर शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली ने हमला करके दिल्ली को उजाड़ दिया था, और सबसे ज्यादा शहर आशोब भी दिल्ली के लिखे गए। और खास तौर पर जो, अच्छा ये बताइए कि क्या मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की किताब जो दस्तंबू है, तो दस्तंबू को शहर आशोब कह सकते हैं? जी बिल्कुल, उनकी किताब दस्तंबू में ऐसे बहुत से अशार हैं कि जिनको हम शहर आशोब कह सकते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर है। जी मैमुना। सर मैंने बात की, मैंने कहा वो भी तो एक शहर की जो है तबाही और बर्बादी के बारे में जिक्र है ना। जी जी, गदर के वाकयात का तज़किरा है, दिल्ली के उजड़ने का जिक्र है, तो जी उसको आप पढ़े ना, वो फारसी में लिखी गई है, तो फारसी में बहुत से अशार शहर आशोब के जुमरे में आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, अब आगरे में जितने हैं सब लोग हैं तबाह, अब आगरे में जितने हैं सब लोग हैं तबाह, आता नजर किसी का नहीं एकदम निबाह। तो एक और शहर आशोब है, पता नहीं ये किसका है। अब जहां देखो वहां झमक्का है, चोर है ठग है और उचक्का है, दमड़ी के सौदे को जो वहां जावे, पगड़ी खो सर को पीटता आवे। ये इस तरह के शहर आशोब लिखे गए थे। उसके बाद है सबसे ज्यादा शहर आशोब दिल्ली पर लिखे गए हैं। वासोख्त पर हम अच्छे तरीके से बहस कर चुके हैं कि इसका आगाज लखनऊ से हुआ, महबूब को है, इसका आगाज तो दिल्ली से हुआ, ये फिर इसने लखनऊ क्यों लिखा है? अच्छा चले, वासोख्त मरसिया की शक्ल में, इश्किया और निसातिया मसनवियों की शक्ल में लखनऊ में लिखी जा रही थी। ठीक है जी। तो दिल्ली में तो गजल या कित्ते इस तरीके में या मुसल्लस मुसद्दस की शक्ल में लिखी जा रही थी, लेकिन लखनऊ में इश्किया और निशातिया मसनवी की शक्ल में। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। वली तुझ हुस्न की तारीफ में जब रेख्ता बोले, सुने तो उसको जानो दिल सू हसान अजम आकर। रेख्ता, रेख्ता के मुतालिक तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ कि कल मैंने बताया था तफसील से कि रेख्ता का लुग़वी मतलब है गिरा पड़ा, इजाद किया हुआ, परेशान चीज़ों का जमा होना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक आब हयात में उन्होंने कहा है कि चूंकि उर्दू में अल्फाज परेशान जमा है इसलिए इसको रेख्ता कहा जाता है। रेख्ता के मुजद अमीर खुसरो थे, वो एक मौसीकार थे। उन्होंने सबसे पहले जो राग इजाद किए, एक फारसी और एक हिंदी राग को मिलाकर एक नया राग इजाद किया था। फिर उन्होंने शायरी भी शुरू की थी, यानी एक मिसरा फारसी का और दूसरा हिंदी का। फिर अकबर के ज़माने तक ऐसी शायरी के जिसमें फारसी और हिंदी मिला जुला कर की जा रही थी, तो उसको रेख्ता का नाम दिया गया था। अकबर के ज़माने में फिर रेख्ता उर्दू जुबान के लिए मुस्तअमल हुआ था। तो वली दकनी के अहद में जो रेख्ता था वो जुबान के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, उस वक्त जो मुशायरे होते थे, रेख्ता के जो मुशायरे होते थे उनको मुराख्ता कहा जाता था, और ये आमतौर पर
मीर तकी मीर के जो मामू थे सिराजुद्दीन अली खान आरजू, उनके घर में मुनाकिद होते, उनको मुराख्ता कहा जाने लगा। तो उसके बाद है उर्दू का पहला तज़किरा निकात शोरा। ये उर्दू का पहला तज़किरा निकात शोरा मीर तकी मीर का लिखा हुआ है और ये फारसी जुबान में लिखा गया था। ये रेख्ता गो शोरा का था, यानी रेख्ता गो शोरा का, यानी उर्दू शायरी करने वाले शोरा का तज़किरा फारसी में लिखा गया था और ये 1752 में इस तख्लीक हुआ था और उसके बाद फिर गालबन 1928 में ये शाये हुआ था हैदराबाद दक्कन से। तो इसके मुतालिक भी मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। और ये तज़किरा मैंने पढ़ा है, इसमें जो एक जदीद तज़किरा एम के फातमी साहब का है, तो उसमें ये है 104 शोरा का जिक्र है, यानी फहरिस्त में 104 शोरा हैं और आखिर में 103, यानी कि 103 शोरा का अहवाल है, 104 की फहरिस्त है। पहले पहला जिक्र मेरे ख्याल में अमीर खुसराव का था, लेकिन डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं मौलवी अब्दुल हक के बकौल कि इस तज़किरे में 102 शोरा का जिक्र है। डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक 102 शोरा का जिक्र है। अगर किताब ओरिजिनल को देखा जाए तो उसमें 103 है और अगर फहरिस्त देखी जाए तो उसमें 104 शोरा का तज़किरा है। तो मीर का भी एक तज़किरा था, तो मैं ये समझ रहा था कि शायद मीर ने अपने बारे में बयान किया होगा, तो अगर उसको काट दे तो फिर 102 बनते हैं। खैर ये एक मुतनाज़ा सवाल है। तो उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है एम के फातमी मुस्तफ़ा कमाल, एब्रीवेशन है ये, जैसे नून मीम राशिद है ना, नजर मोहम्मद राशिद, इसी तरह एम के फातमी है मुस्तफ़ा कमाल फातमी। फन तामीर में रेख्ता का मतलब होता है कचगारी करना, यानी कि मिट्टी चूना गारा इकट्ठा मिलाकर इमारत तामीर करना। अच्छा जी, मिर्जा रफी सौदा का एक शेर है कि हर बैत रखे है ये गजल ऐसी ही मजबूत, सौदा कोई जूं रेख्ता के घर पे करे कच गच। अच्छा, लफ्ज हिंदवी और रेख्ता जुबान के लिए मुस्तमल रहे मुसफ़ी के अहद तक। मुसफ़ी कहते हैं मुसफ़ी तो फारसी को ताक पर रख, अब है अशार हिंदी का रिवाज। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, इसमें कोई ज्यादा वजाहत तलब बात नहीं थी। जी, दरियाए लताफत के मुतरजम कौन है? पंडित बिरज मोहन दितरिया कैफी, ये इनके मुतरजम हैं। तो आपके इल्म में है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दरियाए लताफत कवायद की अवलीन किताब है जो कि नवाब सादत अली खां की फरमाइश पर लिखी गई थी और इसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा सैयद इंशाउल्लाह खां इंशा ने लिखा था और दूसरा हिस्सा मिर्जा कतील ने लिखा था और ये फारसी में लिखी गई थी, 1808 में गलबन शाये हुई थी। पहले हिस्से में जुबान, हरूफ तहज्जी और कवायद पर बात की गई थी और दूसरे हिस्से में इल्म अरूज के मुतालिक, इल्म अरूज, काफिया, इल्म मानी, इल्म बयान वगैरह मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई थी, यानी कि इसका जो अंदाज तहरीर था वो जरीफाना था। जरीफाना कैसे था? अब जैसे जब बहरूं की बात हुई, अरकान की बात हुई ना, आप तो अरकान को फेलोन फेलोन फाइलोन मफूलोन या इस तरह मुफाइलोन के अरकान होते हैं, लेकिन कवायद उर्दू में जो अरकान दिए गए थे वो थे परी खानम परिजान, तो वो अरकान थे। तो इस वजह से इसका जो उसलूब था, अंदाज था, वो जरीफाना था। उसके बाद है चक्की नामा। आमतौर पर चक्की नामा को उर्दू की पहली नाज़्म तस्लीम किया जाता है। ये चक्की नामा होता क्या है? जी बता दो, चक्की नामा से क्या मुराद होता है, किसी को पता है?
पता। अच्छा जी, ये शादी ब्याह के मौका पर खवातीन दुल्हन के बनाव श्रृंगार के लिए जो उपटन तैयार करती हैं, वो एक खास चक्की पर पीसा जाता था। तो वो उपटन पीसते हुए या उपटन तैयार करते हुए वो जो गीत गाती थी, उस गीत को चक्की नामा कहा जाता है। चक्की नामा दरअसल एक गीत है जो औरतें शादी ब्याह के मौका पर उपटन पीसते वक्त गाती थीं। सर जी गीत भी सुना दें। हाँ जी, गीत सुनाऊंगा आपको मैं इंशाल्लाह। ये चक्की नामा मौजूद है। तो उसके बाद आज हमने काफी सारे काम करने हैं, टाइम थोड़ा है, आगे नावल भी मैडम ने पढ़ाना है ना। अच्छा जी, 19वीं सदी के वास्ते तक के जमाने को क्लासिकी अहद कहा जाता है। अब ये क्लासिकी अहद कहाँ से शुरू होता है और ये पहुंचता तो 19वीं सदी के वास्ते तक है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 9 सदियां कबल, जब यूनान और रोम में एक बेदारी की लहर दौड़ रही थी और अदब तख्लीक हो रहा था। विर्जिल, होमर जैसे शायर थे और इसके साथ अफलातून, सोक्रेट्स, अरस्तु, इन जैसे फलसफी थे। तो 9वीं सदी कबल मसीह से 19वीं सदी के वास्ता का जो अहद है उसको क्लासिकल अहद कहा जाता है। तो यूरोप क्लासिकल अहद से बहुत मुतासिर हुआ था। क्लासिकी अदब किसे कहा जाता है? ऐसा अदब जो पुराने यानी कि अगर मैं इसको कैसे समझाऊं कि रोम और यूनान में तख्लीक होने वाले अदब को क्लासिकी अदब कहा जाता था और एक अरसे तक वो अदब एक मियारी अहमियत या मियारी हैसियत का हामिल रहा था। तो ऐसा अदब जो कदीम हो और एक स्टैंडर्ड तस्वर किया जाता हो और जिसकी पैरवी करना या जिसकी तकलीद करना बायस फख्र समझा जाता हो, उसको क्लासिकी अदब कहा जाता है। यानी जो एक मियार बन जाए, जो एक स्टैंडर्ड बन जाए। तो 9वीं सदी कबल मसीह से 19वीं सदी के वास्ता का जो जमाना है वो क्लासिकी अहद कहलाता है। और उसके बाद फिर क्लासिकी अहद के बाद फिर रोमानवी तहरीक शुरू हुई थी। जॉन जैक्स रोसो ने रोमानवी तहरीक शुरू की थी। तो क्लासिकियत और रोमानवियत एक दूसरे के मुतजाद हैं। क्लासिकियत में कदीम पैमाना मुकर्रर किया जाता है, कदीम चीज़ों को स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जबकि रोमानवियत में नई कदरें देखी तलाश की जाती हैं और तखय्युल की बुनियाद पर नए रास्ते खुद तराशे जाते हैं। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में सैकड़ों कुतुब शाये की गई, जिनकी तफसील डॉक्टर सलीम अख्तर की मुख्तसर तरीन तारीख में मौजूद है। 1800 से लेकर 1854 तक जितनी भी किताबें छापी गई थी उन सब का जिक्र किया गया है वहाँ पे। लेकिन फोर्ट विलियम के हवाले से जो सबसे बेहतरीन किताब है, जो जानदार है, वो है बागो बहार। बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र का सहीफा भी कहा जाता है। और बागो बहार जो है वो एक जिंदा जावेद किताब है। और मौलवी अब्दुल हक ने भी कहा था कि जब मैं उर्दू भूलने लगता हूँ तो कुलियात सौदा पढ़ता हूँ या फिर बागो बहार पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है सिखों की मशहूर किताब है गुरु ग्रंथ। ग्रंथ पंजाबी जुबान में किताब को कहा जाता है। गुरु ग्रंथ यानी गुरु की किताब, जो कि सिखों की मुकद्दस किताब है। सिखों की मुकद्दस किताब में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का जिक्र भी मौजूद है और उनके अशार भी मौजूद हैं। जी मैडम साहब, नेक्स्ट।
جی عبد الکریم کو لٹل کریم بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ کو پیما تھے یعنی کہ ایڈونچرر تھے، اور ان کا تعلق بلتستان سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ لٹل کریم نے آکسیجن کے بغیر بھی کئی چوٹیاں سر کی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے آکسیجن کے بغیر گیش برہم کی جو بلند ترین چوٹی ہے 8035 میٹر بلند چوٹی گیش برہم کو بھی انہوں نے بغیر آکسیجن کے سر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سن 1970 میں انہوں نے کوہ پیمائی شروع کی تھی، اور سن 1980 میں ان کو اس وقت مقبولیت ملی جب انہوں نے 25 کلو گرام وزن کے ساتھ 8000 میٹر سے زائد چوٹی سر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ لٹل عبد الکریم پر 4 بین الاقوامی فلمز بھی بن چکی ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو بلند و بالا پہاڑ ہیں وہ ان کے رازدان ہیں۔ تو ان کو 2022 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے 2018 میں کرسٹینا رونالڈو سے بھی ملاقات کی تھی، غالباً اسپین میں۔ اچھا، اس کے بعد کہا جاتا ہے کرسٹینا رونالڈو لٹل عبد الکریم کی شرٹ بھی پہنتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رولیکس نے، جو مشہور کمپنی رولیکس ہے نا اس کی گھڑیوں کی، انہوں نے ایک قیمتی گھڑی لٹل عبد الکریم کو بھی گفٹ کی تھی، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک ہوٹل بھی ان کو گفٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ 4 اپریل 2022 کو جگر کے عارضے میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ تو بنیادی طور پر یہ کو پیما تھے۔ دوسری معروضی ہے کہ لندن کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ لندن دریا ٹیمز کے کنارے واقع ہے۔ اچھا، تیسری معروضی یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تھی ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت، تو اس میں گرداسپور ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو پاکستان کے حصے میں آنا تھا لیکن انڈیا کو دے دیا گیا۔ وہ اس لیے دے دیا گیا کہ گرداسپور سے جو ہے نا راستہ انڈیا کشمیر کی طرف جاتا تھا، تو کشمیر تک رسائی کے لیے جان بوجھ کر گرداسپور کا علاقہ انڈیا کو دیا گیا تھا غلط تقسیم کے نتیجے میں۔ اور گرداسپور آپ کو پتہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ جی میڈم سر، نیکسٹ۔ گندھارا سویلائزیشن، گندھارا آرٹ، آپ سب کے علم میں گندھارا آرٹ پر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ اس کا مرکز جو ہے وہ ٹیکسلا تھا، اور یہ قدیم تہذیب تھی جو اپنے فن مصوری اور بت تراشی کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول تھی۔ اس کے بعد ہے کہ ہیپیسٹ کنٹری 2022 میں کون سا تھا؟ یہ ہیپیسٹ کنٹری جو ہے یہ فن لینڈ تھا۔ فن لینڈ کے جو لوگ ہیں یا فن لینڈ کا جو ملک ہے اس کو ہیپیسٹ کنٹری کہا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا مشرقی بنگال کا پہلا گورنر فریڈرک براؤن تھا۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ مشرقی بنگال یا ایسٹ پاکستان کا جو پہلا مسلمان گورنر تھا وہ تو سر فیروز خان نون تھا، اور جو انگریز گورنر تھا وہ فریڈرک براؤن تھا۔ اس کے بعد باقی یہ معروضیاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جی میڈم صاحب، آپ 20 منٹ رہتے ہیں، آپ 20 منٹ میں آج ہمیں امراؤ جان ادا پڑھا دیں۔ سب سے پہلے تو ہم مصنف کا تعارف جاننا چاہیں گے
کہ مرزا ہادی رسوا کب اور کہاں پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سے ناولز ہیں، تقریباً 5 ان کے مشہور ناولز ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت امراؤ جان ادا کو ملی. یہ درست تلفظ ہے، امراؤ جان ادا. امراؤ جان بنیادی طور پر ایک طوائف تھی اور ادا اس کا تخلص تھا. یہ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول بھی ہے. 1899 کو یہ شائع ہوا تھا اور اس کے مختلف کردار ہیں. اس میں لکھنؤ کی تہذیب بیان کی گئی ہے. تو باقی چیزیں میڈم سے میں پڑھا دیں گی. جی میڈم صاحب. اس ناول سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتانا چاہوں کہ داؤد آپ آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی سر. آواز نہیں آ رہی سر بالکل. جی میم ٹرائی کر رہی ہے آواز تخلیق کرنے کی، اللہ کرے تخلیق ہو جائے. آپ بھی کرنا دیں. آج کل سر ٹیم ایپ جو ہے نا وہ میم نگینہ سے سخت ناراض ہے. اچھا تو میم نگینہ جو ہے نا وہ پچھلے 6 ماہ سے کوشش کر رہی ہے کہ میں کوئی اچھا سا پی ٹی سی ایل کا پیکج جی آپ لگوا بتائیں آ رہی ہے آواز کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. میں نے کہا اب بتائیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. بہترین آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، شکر. اچھا، امراؤ جان ادا کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہادی رسوا نے یہ ناول جو لکھا ہے کہ لکھنؤ کے بارے میں لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کو زندہ و جاوید کر دیا ہے. منظر نگاری اتنی کمال کی ہے کہ انسان اس ناول کو پڑھنے کے بعد حیران ہوتا ہے. ناول کی کہانی ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور اس کے یعنی مناظر، اس کا بیان، اس کا اسلوب، اس کی تکنیک، اس کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لکھنؤ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ زندہ و جاوید ہو گیا ہے. ناول کا جو آغاز ہے، پہلا پیج، آج کل تو انتصاب کا ہے رواج، تو پہلے پیج پہ ایک شعر لکھا ہے ہادی رسوا نے. ہنس کے کہتا ہے مصور سے بغارت گرے ہوش، جیسی صورت ہے میری ویسی ہی تصویر بھی ہو. تو اس ناول میں واقعہ ہی لکھنؤ کی تہذیب جو ہے اس کی تصویر کھینچ دی ہے مرزا محمد ہادی رسوا. پیدائش ان کی بھی 1858 میں اور وفات بھی ہے ان کی 21 اکتوبر 1931. والد کا نام محمد تقی تھا اور ان کے والد جو تھے وہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے. اچھا، یہ صرف ناول نگار نہیں ہیں، یہ شاعر ہیں، مصنف ہیں. فلسفہ، فلکیات، کون سا موضوع ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے. کئی کتب جو ہیں فلسفے کی ان کے انہوں نے ترجمے کیے. موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، مذہبی معلومات بہت وسیع تھی، سائنس سے خاص دلچسپی تھی. کیمسٹری میں یہ پی ایچ ڈی تھے اور انجینئرنگ، ڈرائنگ، کرافٹنگ، یہ سب کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کی ساری زندگی جو ہے نا سونا بنانے کا فارمولا ڈھونڈنے کی جستجو میں بھی گزری. اس کے علاوہ یہ تجربات کرتے تھے. شارٹ ہینڈ کا مینول انہوں نے بنایا. اس ناول کے علاوہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی. زبانیں انہیں اردو، فارسی، عربی، عبرانی، انگریزی، لاطینی، یونانی، یہ ساری زبانیں آتی تھی. امراؤ جان ادا 1905 میں پہلی دفعہ شائع ہوا اور یہ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول مانا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی سر نے بتایا.
क्या है कि नावल एक तवाइफ की जिंदगी के गिर्द घूमता है जिसका नाम है उमराव जान अदा। इस नावल की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि 1972 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी है, 2 भारतीय फिल्में 1981 में और 2006 में इसी नावल पे बन चुकी हैं। 2003 में पाकिस्तान टीवी से एक ड्रामा भी उमराव जान अदा पर नशर हुआ। वफात इनकी मैं बता चुकी हूँ कि 1931 में हुई हैदराबाद में, और तदफीन मुअज्जम जाही मार्केट के करीब वाक़या कब्रिस्तान मुरलीधर बाग में हुई। नावल नहीं है, ये एक ऐसा नावल है जो माशरती झलकियां दिखाता है और बड़े दिलकश अंदाज में दिखाता है। इस नावल को पढ़ने से हम उस दौर में पहुंच जाते हैं, उस दौर की मौसीकी और इल्मो अदब की महफिलें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, और रुस्वा को मंजर निगारी में इस कदर कमाल और महारत हासिल है कि वो नावल जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक कारी की हैसियत से, तो कारी की हैसियत से हम उस नावल के प्लाट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और 19वीं सदी के लखनऊ में जा पहुंचते हैं। इस वजह से 19वीं सदी की तहजीबी हैसियत को देखने के लिए उमराव जान अदा पढ़ सकते हैं। अच्छा, किरदार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये तवाइफ के बारे में है तो सबसे अहम किरदार है, अहम किरदार, जानदार किरदार नहीं कहा मैंने, अहम किरदार है उमराव का, क्योंकि वो किस्से की मरकजी किरदारा है, इसलिए वो पूरे किस्से पर छाई हुई है। डॉक्टर महमूना अंसारी कहती हैं कि उमराव जान अदा का नावल किरदार जो है उर्दू का अहम तरीन किरदार है। पहला संजीदा किरदार है जो अपनी जिंदगी का ज़ामन है, यानी एक तवाइफ अपनी मुकम्मल जिंदगी को जाहिर कर देती है इस नावल के अंदर। अब तवाइफ भी वो जो पैदाइशी तवाइफ ना थी, शरीफ ज़ादी थी। अब उस औरत ने या उस तवाइफ ने शरीफाना जिंदगी को भी, तवाइफ की जिंदगी को भी, वालिदैन की परवरिश को भी, सबको इस नावल में जाहिर कर दिए है, जो किस्मत की सितम ज़रीफी से खानम के कोठे तक जा पहुंची। इस नावल के अगर किरदार यानी मरकजी किरदार उमराव जान अदा को देखें तो उसकी जिंदगी के 4 मरहले जो हैं वो मिर्जा हादी रुस्वा ने हमारे सामने पेश किए हैं। पहला है अमीरत, जो 10 साल तक उसकी जिंदगी एक शरीफ बाप जिम्मेदार साहब के यहाँ परवरिश पाकर गुजरी। वहां उसने तमाम नेकी के असूल और मुतवस्सित तबके में कैसे रहना है वो सीखा, जैसी सुगढ़ शरीफ और घरों की औरतें सीखती हैं। दूसरा, जब वो कोठे पे अगवा होकर पहुंच गई और एक तकलीफ दे हालात से गुजर कर खानम के कोठे पर 125 में 125 रुपए में बेची गई, तो वहां वो बन गई उमराव। नाम उसे दिया था उमराव बुआ सैनी ने और खरीदा था खानम ने। उसके बाद जब तीसरा मरहला वो है जब गोहर मिर्जा उसकी जिंदगी में आता है और वो उमराव जान यानी एक तवाइफ बन जाती है, और उस वक्त वो फड़कने की कोशिश करती है, उस जिंदगी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल सकती। आखिरी हिस्सा उमराव जान अदा यानी खुद एक बहुत बड़ी तवाइफ बन जाती है, जगह जगह मुजरे करती है और क्या कहती हैं बाकायदा कोठा चढ़ाती है और आखिर में ताहिब हो जाती है। बाकी किरदारों की बात करते हैं। खानम खास अहमियत रखती है इस नावल में। गुनाह की दुनिया में एक सरदार है, बादशाह की हैसियत से वो लड़कियों को भुला फिसला कर लाई गई अगवाशुदा लड़कियों की तरबियत करती है और उन्होंने पौने खरीद कर नवाबीन और उस दौर के याश उमरा के सामने पेश करती है। इस लिहाज से ये किरदार जो है पूरे नावल का सरपरस्त है। दूसरा किरदार है उमराव की बेटी जो है बिस्मिल्ला जान, सबसे ज्यादा जानदार किरदार ये है। इसको हम खानदानी तवाइफ कह सकते हैं। दूसरी तवाइफों के मुकाबले में अपनी माँ से सबसे ज्यादा ये सीखती है, इसी वजह से ये अपने पेशे में कामयाब है। शुरू में ये तवाइफपन से भटकती है
तो और नवाब छप्पन से मोहब्बत करने लगती है, मगर जल्द ही दोबारा तवाइफों के तरीके पर यानी राय रास्त पर चलने लगती है। नाचने गाने में माहिर है और जाहिर है खानम की बेटी है, इसलिए अमराओ जान वो खानम इस पर सबसे ज्यादा एतमाद करती है। और बिस्मिल्लाह जान अमराओ की दोस्त भी है। खुर्शीद जान ये भी एक जैली या ज़िमनी किरदार है, शरीफ घराने से अगवा होकर आई है, लेकिन इस किरदार में उस वक्त थोड़ा सा तजाद दिखा गए या इस पर गिरफ्त जो है थोड़ी सी कम है कि उसे खूबसूरत भी कहते हैं, नाज नखरा भी कहते हैं, लेकिन उसे नाचना गाना नहीं आता। तो उसकी तो जी ये देते हैं कि बहरहाल उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून था। खुर्शीद जान के बाद सबसे क्या कह सकते हैं कमीना आदात के लिहाज से जो किरदार है वो है गौहर मिर्जा। अच्छा, ये अमराओ जान अदा का गोलचीन अव्वल भी यही है। गौहर मिर्जा डूमनी का बेटा है, तो इसकी आदात, हरकातों, सकनात, खसलतें भी वो डूमनी वाली हैं। इसके बोलने का स्टाइल इसके खानदानी पस मंजर को जाहिर करता है। बेकार, बेगैरत, शरारती किस्म का किरदार है। कोठे की तमाम लड़कियां इससे तंग हैं। लड़कियों के अलावा ये पढ़ाने वाले मौलवी साहब को भी नहीं छोड़ता, हत्ता कि कभी उनका जूता तालाब में डाल दिया। और फिर जवान होकर अमराओ का ये क्या कहते हैं अमराओ को हासिल कर लेता है, उसके टुकड़ों पर पड़ता है। इसी की वजह से फैजाबाद से अमराओ वापस आती है जब ये इसे लेने जाता है बुआ हुसैनी के साथ। नवाब सुल्तान ये वाहिद मर्द है इस नावल में जिससे अमराओ दिल से मोहब्बत करती है, लेकिन इसका साथ अमराओ को नसीब नहीं होता। खानदानी वजाहत और शराफत पाई जाती है, लेकिन बुराई की तरफ भी रगबत है कि अंधेरे में रात को सबसे छुपकर अमराओ से मिलने आते हैं। और जाहिर ये होता है कि ऐसा किरदार है जो अपनी नेकदामी दूसरों पर जाहिर करना चाहता है, लेकिन तवाइफ के कोठे पर जाना भी तो इनका ऐब है। वाज़ेह रहे कि उस दौर में अमीरों में तवाइफ के कोठे पर जाना ऐब नहीं गिना जाता था। यहाँ थोड़ा सा इजाफा करूंगी, नवाब सुल्तान और अमराओ दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक शख्स अमराओ को धमका रहा था, तो नवाब सुल्तान से गलती से वो कत्ल हो गया। उसका कत्ल का जो गुनाह था वो एक नौकर ने अपने सर ले लिया। नवाब सुल्तान ने अमराओ को छोड़ दिया और बाद में इसी नवाब सुल्तान की शादी अमराओ के साथ जो दूसरी अगवा होने वाली लड़की थी रामदई, उसके साथ हुई थी। अगला किरदार है नवाब छप्पन। ये बिस्मिल्लाह का आशिक है, हर वक्त उसकी क्या कहते हैं खुशामद करता है, उसके आगे पीछे फंसा हुआ है, यहाँ तक कि अपनी चचा की बेटी को भी ठुकराने पर तुला हुआ है। और बिस्मिल्लाह जब इसको रिजेक्ट कर देती है तो ये जनाब जाके तालाब में खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। और इस कदर बेज़मीरी के बाद इनके अंदर थोड़ा सा ज़मीर होता है कि उसके बाद ये खानम के निगार खाने पर दोबारा नहीं आते। अब हम नावल की कहानी को जरा सा देख लेते हैं। बंगला फैजाबाद का नाम था, यानी पुराना नाम था, और अमराओ के वालिद का नाम था जिमीदार साहब। उन्होंने एक बदमाश दिलावर खान जो थे उनके खिलाफ उन्हें गवाही के लिए अदालत में बुलाया गया। तो जैसा शरीफ घरानों के मर्दों की आदत होती है, हालांकि जिमीदार साहब जो थे वो बहू बेगम के महल में नौकर थे और अच्छा खासा कमाते थे, पक्का मकान रखते थे, उनका माली स्टेटस बहुत अच्छा था और लोगों में इज्जत थी। जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पूरे वाकयात सच के सच अदालत को बता दिए। दिलावर खान को 12 साल की सजा हो गई। अब दिलावर खान जब वापिस आया तो उसने दिल में बुग़्ज़ रखा। उसने क्या किया कि आते ही जिम्मेदार का एक कबूतर उड़ा लिया। जब उसने कबूतर उड़ाया तो दोनों के दरमियान लड़ाई हुई जो इमराओ सुन रही थी। और इमराओ ऐसी बच्ची थी कि जिसको उसकी माँ भी कुछ नहीं कह सकती थी, इतनी लाडली थी कि अगर उसने एक दफा अपनी सोने की बालियां गुम कर दी तो उसकी माँ ने उसे डांटा तो उसका बाप उसकी माँ से नाराज हो गया। इस कदर लाडली बच्ची थी और एक छोटा भाई हर वक्त उसकी गोद में होता था। तो ये कबूतर देने के बहाने जिम्मेदार
बुलाता है अमराओ को कि ये दिलावर खान, कि आओ मैं आपको कबूतर देता हूँ, और बच्ची को अगवा करके बैलगाड़ी पे बांध के ले जाते हैं, पहले खुद अपने एक दोस्त पीर बख्श की मदद से। पहले इनकी कोशिश होती है कि इसको कत्ल कर दें, लेकिन बाद में ये बेचने की कोशिश करते हैं। पीर बख्श जो होता है उसके ससुराल में अमराओ को ले जाया जाता है, वहां पे क्या कहते हैं उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, और फिर खानम जान 125 या 125 के इवज उसको खरीद लेती है। फिर पूरे 7-8 साल खानम तरबियत करती है अमीरन की, उसको नाम देकर अमराओ का, यानी जिंदगी का पहला दौर खत्म हो गया। अब अमराओ जान अदा में नाज नखरे ईश्वगरी सब कुछ आ गया और वो अमराओ जान बन गई। अब चूंकि जैसा होता है किसी भी कोठे पे मौजूद तवाइफों में, तो उनको देख देख के अमराओ के अंदर भी बनने संवरने और खुद नाज नखरे दिखाने का शौक पैदा होता है। कोठे में बुआ हुसैनी, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद बेगम, बेगम जान भी रहती थी। बुआ हुसैनी वही हैं जिन्होंने अमराओ को पाला है। खानम सरप्रस्त और बड़ी नायिका है। बिस्मिल्लाह मैंने बता दिया कि माँ की तरह बिल्कुल तवाइफ है। इस कदर घुमंडी है कि मौलवी साहब जो अमराओ को पढ़ाने आते हैं वो इसके आशिक हैं। एक दफा बिस्मिल्लाह की जो बंदरिया है उसने पाल रखी थी, मौलवी साहब के कंधे पर चढ़ जाती है, तो मौलवी साहब डर कर उसको नीचे फेंकते हैं और उसको थप्पड़ लग जाता है बंदरिया को, और लाठी से वो मारते हैं। तो बिस्मिल्लाह जान जो है मौलवी साहब को सजा ये देती है कि उनके घर में जो दरख्त होता है उस पे मौलवी साहब चढ़े। मौलवी साहब माशाल्लाह थोड़े हेल्दी जिस्म के थे, मोटे थे, नीम पे चढ़ना उन्हें आता नहीं था, और सर से उनके पसीना बह रहा था, और जनाब इश्क में वो ऊपर चढ़ गए। सबसे ज्यादा जानदार ये किरदार है। गोहन मिर्जा का मैं बता चुकी हूँ कि बन्नो डूमनी का बेटा था, बुआ हुसैनी के जरिए आया, और इमराओ का हम उम्र था। शुरू से ये इसको तंग करता था, एक ही मकतब में ये दोनों पढ़ते थे, और अमराओ अक्सर गोहर मिर्जा की शरारतों का निशाना बनती थी। जब वो मौलवी साहब से शिकायत करती थी तो वो गोहर मिर्जा को बहुत ज्यादा मारते थे, और आहिस्ता आहिस्ता अमराओ को उससे उनसियत या प्यार होने लगा। गोहर मिर्जा की किसी शरारत पर मौलवी साहब उसे सजा देते तो अमराओ जान को उन पर तरस आ जाता था। इस तरह गोहर मिर्जा एक दिन जब बहुत ज्यादा बारिश थी और सब अपने अपने कमरों में छुपे हुए थे, अमराओ अपनी कोठरी में थी, तो गोहर मिर्जा जो है अमराओ का फायदा उठाता है और उसका गुलची अव्वल कहलाता है। अब खानम चूंकि एक तवाइफ थी तो वो यानी कोई ऐसा तरीका ढूंढती है कि बाकायदा जो अमराओ जान अदा है उसका मुजरा शुरू करवा देती है। उस कोठे पर सब जो आते हैं वो नवाब थे, रईस ज़ादे थे। अब लोग अमराओ के पास आते जाते हैं, लेकिन अमराओ को किसी से मोहब्बत नहीं है। नवाब सुल्तान मिर्जा से उसको मोहब्बत हुई, लेकिन उसके कत्ल का वाकया मैंने सुना दिया है। उसके बाद वो अमराओ की तरफ आना बंद कर दिया उन्होंने, और उनकी शादी रामदई से हुई। रामदई वही लड़की थी जो 200 में बिकी और अमराओ के साथ उसी कोठरी में इकट्ठी कैद हुई थी। अमराओ को एक और शख्स से भी उनसियत हुई, उनसियत नहीं हुई, समझ लें कि अपने फायदे की खातर अमराओ जान अदा उसकी तरफ राग़िब हो गई। फैज अली या फैजू डाकू था, और उसने कोठे पे किसी को ये पता नहीं चलने दिया। अमराओ के लिए वो तोहफे तवाइफ लेकर आता है। अमराओ उस माहौल से बचने के लिए फैजू के साथ भाग जाती है, और रास्ते में उसे पता चलता है कि ये डाकू है। राजा ध्यान सिंह के आदमी जो हैं वो फैजू को घेर लेते हैं। फैजू अमराओ को छोड़कर भाग जाता है, और वहां से अमराओ धक्के खाते खाते कानपुर पहुंच जाती है। वहां वो बाकायदा तवाइफ बन जाती है और वही काम शुरू कर देती है, लोगों के घरों में जाके महफिलें करती है। वही उसकी मुलाकात रामदई से होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये रामदई है। वो उसकी कोठी में जाती है, वहां उसके बेटे की यानी पैदा होने पे वो एक महफिल में जाती है, क्योंकि उस दौर में रिवाज था तवाइफों को महफिलों में बुलाया जाता था।
تو وہاں پہ وہ جا کے کیا کہتے ہیں جب محفل میں جاتی ہے تو رام دئی اس سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے. اور یہ بعد میں جب امراؤ توبہ طائب کر لیتی ہے تو اسے تب پتہ چلتا ہے کہ رام دہی وہی ہے جو میرے ساتھ اغوا ہو کر آئی. وہاں رہتے رہتے گوہر مرزا تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ امراؤ فلاں علاقے میں ہیں. تو وہ خانم کی مرضی سے کہ امراؤ الگ رہے گی، بوہا حسینی اور گوہر مرزا واپس امراؤ جان کو لکھنؤ لے آتے ہیں. لکھنؤ میں امراؤ اپنا الگ کام کرتی ہے امراؤ جان ادا کے نام سے، لیکن خانم کے پاس آتی جاتی ہے. جب غدر ہوا یعنی 1857 کی جنگ ہوتی ہے تو چونکہ اس کا تعلق شاہی دربار سے تھا اور اسے ڈر تھا انگریزوں کا، وہ وہاں کی سالگرہ میں شرکت کرتی ہے، اس لیے وہ لکھنؤ کو چھوڑ کر فیض آباد چلی جاتی ہے. فیض آباد وہی علاقہ جہاں امراؤ پیدا ہوئی. یہاں بھی امراؤ کو خوب شہرت ملتی ہے. ایک دن اسے گھر میں مجرے کے لیے بلایا جاتا ہے. جب وہ گھر کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے پرانا جو اس کے گھر کا نقشہ تھا اس سے وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اور اپنی ماں سے مل کر خوب روتی ہے. امراؤ کا بھائی جو ہے وہ چھری لے کر امراؤ کو قتل کرنے کے لیے، یہاں تلوار لکھا ہوا ہے لیکن چھری لے کر آتا ہے، قتل کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن جب وہ امراؤ کی گردن پر چھری رکھتا ہے تو بالکل بے حس و حرکت رہتی ہے، تو اسے رحم آ جاتا ہے اور خود بھی وہ زار و قطار روتا ہے اور اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ. امراؤ جان ادا وہاں سے واپس لکھنؤ آ جاتی ہے اور یہاں آ کے پھر اس کی مصیبت ختم نہیں ہوتی. ایک نواب ہوتے ہیں محمود علی، وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر دیتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے. اس کی وجہ سے وہ 3 سال تک عدالتوں میں دھکے کھاتی ہے اور ایک وکیل اکبر علی خان کے گھر چھپ کر رہتی ہے. اس واقعے کے بعد دوبارہ کاروبار شروع کرتی ہے. پھر اس کی رام دئی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ قسمت پہ اور کچھ پرانے حالات کی وجہ سے طوائف کے کام سے نفرت کرنے لگتی ہے اور توبہ طائب کر لیتی ہے. توبہ طائب کر لیتی ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، نماز روزے حج زکات کی وہ پابند ہو جاتی ہے. اور ایک دن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ تالاب کی سیر پر جاتی ہے تو وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھرپی سے کچھ کھود رہا تھا. جب اس نے غور کیا تو وہ دلاور خان تھا. اس نے پولیس میں کمپلین کی، اس کی یعنی گواہی پر اسے گرفتار کر لیا گیا. اسے 2 مہینے بعد پھانسی ہو گئی اور امراؤ جان ادا جو تھی وہ توبہ طائب کر کے زندگی گزارنے لگی. اب اس ناول میں شاعری بہت زیادہ ہے. تکنیک جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے فلیش بیک تکنیک، مکالمے کی تکنیک. اس کے علاوہ منظر نگاری اس میں بہت بہترین ہے. اس میں سے شاعری جو ہے وہ پوچھا جائے گا، جیسے ایک بہت مشہور شعر ہے اس کا کہ کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی. جب وہ کہانی سنانا شروع کرتی ہے تب کہتی ہے لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی. اچھا، اس جو ناول ہے نا اس میں رسوا کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ کافی مشہور ہیں. جیسے نہ پوچھ نامہ اعمال کی دل آویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا. اس کا جو اینڈ ہوتا ہے اس میں سے ایک اقتباس آپ کو میں سنانا چاہوں گی. امراؤ جان ادا خود سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے بے وقوف رنڈی، کبھی اس بلاوے میں نہ آنا کہ کوئی تجھ کو سچے دل سے چاہے گا. تیرا آشنا جو تجھ پر جان دیتا ہے 4 دن کے بعد چلتا پھرتا نظر آئے گا. وہ تجھ سے ہرگز نباہ نہیں کر سکتا اور نہ تو اس لائق. سچی چاہت کا مزہ اسی عورت ذات کا حق ہے جو ایک کا منہ دیکھ کر دوسرے کا منہ کبھی نہیں دیکھتی. مجھ جیسی بازاری شپتل کو یہ نعمت خدا نہیں دے سکتا. خیر میری تو جیسی گزرنا تھی گزر گئی. اب میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں. میں نے اپنے دل کو بہر طور سمجھا لیا ہے. میری کل آرزویں پوری ہو چکی. اب کسی بات کی تمنا نہیں رہی.
اگرچہ آرزو کم بخت وہ بلا ہے جو مرتے دم تک دل سے نہیں نکلتی. مجھے امید ہے کہ میری سمانی عمری سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں اور سب سے امیدوار دعا ہوں. مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی. یوں اس پیارے سے ناول کا اختتام ہو جاتا ہے. جی سر. سر موجود نہیں ہے اور ٹائم بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے. جی میمونہ، نہیں تو ہم اینڈ کرتے ہیں میٹنگ کا. میم یہاں پہ کسی نے اور نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، غالباً وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ناول کے حوالے سے. آپ تو پہلے ان سے بولیں. پوچھ لیجئے پھر میں بھی کہتی ہوں. جی محمد فرید، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی جلدی، ٹائم ختم ہو گیا ہے ویسے. جی فیصل خان آپ بولیں. محمد فرید تک میری آواز نہیں گئی شاید. طرف آواز کا پرابلم ہے، آواز نہیں آ رہی. میم یہ حقیقت پر مبنی ہے ناول؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ، کیونکہ یہ میرا تھیسس کا موضوع ہے اس لیے مجھے اس کے بارے میں کلیئر کٹ پتہ ہے کہ جو بندہ جو ہے نا وہ طوائف کے حالات اس قدر خوبی سے بیان کرتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں تعلق رہا ہوگا. لیکن یہ ویسے فرضی کہانی ہے، یعنی یا تو وہ ان کے کوٹھوں پہ جاتا ہوگا ورنہ اس قدر باریکی سے وہ منظر نگاری نہیں کر سکتا. جی میمونہ. میم اینڈ پہ آپ نے ایک اقتباس بھی سنایا اور اس سے پہلے آپ نے یہ بھی بتایا کہ امراؤ جان ادا جو ہے وہ آخری زندگی میں تائب ہو جاتی ہے اور پھر وہ زندگی گزارنے لگ جاتی ہے، سچی توبہ کرتی ہے تو طوائف والے کام سے ہٹ جاتی ہے. جس طرح اس ناول میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی ناول ہے، تو عام طور پر یہ ہندوستانیوں کی، خاص طور پر بلکہ ہندوستانیوں کی نفسیات ہے اور مسلمانوں کی بھی نفسیات ہے جو آج کل کے ہم جیسے مسلمان ہیں. تو پہلی عمر میں ہم چاہے جو کچھ بھی کرتے رہیں، پھر آخری جو عمر آتی ہے اس میں ہم لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں. یہ نفسیاتی چیز بھی اس ناول میں موجود ہے. یہ بھی انسان کی نفسیات ہے نا. جی جی بالکل. نفسیاتی جب ناول کچھ نہ بن سکا تو میمونہ تھوڑا سا میں آپ کو سوری کٹ کر رہی ہوں. نفسیاتی ناول اس کو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پورا ناول جو امراؤ کی ذہنی کیفیت ہے نا اسے لمحہ با لمحہ میں آگاہ کرتا ہے. یعنی جیسے بچی کی حالات میں تھی، جیسے وہ بڑی تو وہ یہ سارا بیان کرتا ہے. اس طرح سے نفسیاتی ناول کہا جاتا ہے. جی باقی میم جی آج ماشاءاللہ بڑی بہترین آواز آئی ہے، بڑا اچھا سمجھ آیا ہے ناول بھی. اور اگر کوئی اور بندہ کوئی سوال پوچھنا چاہے، جس طرح میم ہم نے تو پہلے بھی آپ سے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، سیکھی ہوئی ہے، تو ایک بار یہ بھی بتا دیں ان کو کہ یہ ناول انہوں نے کیوں لکھا تھا. ویسے آپ نے اس میں بھی بتایا ہے. جی میں نے بتا دی ہے. یہ ناول انہوں نے اس لیے لکھا تھا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. میں نے بتایا تھا یہ تجربے کرتے رہتے تھے تو پیسوں کی ضرورت تھی. اچھے کہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کا دیوان بھی اٹھا کے ردی میں بیچ دیا تھا ان کے بچوں نے، کباڑیوں کو. اور یہ چونکہ مختلف کیمیکلز پہ تجربے کرتے تھے، سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کسی کے مشورے پہ لکھا تھا کہ اس سے پیسے ملیں گے اور واقعہ ہی وہ چھا گیا. جی محمد فرید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بول لیں ورنہ میں اینڈ کر رہی ہوں. مائک پہ ٹچ تو پھر آواز آئے گی. جنت کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ماریا بول لیں جلدی سے. میم جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بسم اللہ جان ہے یہ اس کوٹھے پہ آنے والے پہلے مرد تھے یا ان کا نام ہی بسم اللہ جان ہے؟
تو میں تھوڑا سا یہ گائڈ کر دوں خانم کی بیٹی ہے، جی میم بیٹی ہے، میں نے کہا بسم اللہ جان خانم کی بیٹی ہے اور سب جی سے جاندار طوائف ہے. جی میم تھینک یو میم. اوکے جی، اللہ حافظ.